മേടിക്കുന്നു കുറുവിനെ ഇതിന്റെ പേരാണ് കുറുമ്പ കുറുവ പച്ചപ്പുഴല്ല പല പല കളറടിച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈയൊരു ബ്ലൂ അടിക്കുന്നു. ഇത് ഒന്നിനും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ബ്ലൂ, ഒന്നിന് മാത്രം പച്ച. അങ്ങനെ Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, prayer start ചെയ്യട്ടെ. Start ചെയ്തോളൂ. As the deer panted for the water, so my soul long after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone are my spirit healed. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You are my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone are my spirit. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Thank you. Ma'am, sign ഞാനാണ്. Okay. Good morning, Ashwathi ma'am, and all my dear friends. Today, I would like to welcome Ashwathi ma'am to this session
and I am also welcome to my classmates to learn more about today's class. Today I am signing with a short story with a good moral. There were two trees near a river. A small sparrow was passing by that way. She asked the first tree, "Dear tree, it is going to rain heavily, so can I make nest on your branches for me and my babies?" The first tree did not allow the sparrow, and the sparrow flew away. She went to another tree and asked the same question to that tree also. Second tree agreed and allowed the sparrow to make nest on its branches. Another day it rained heavily, and the first tree broke from its roots and flowed down with the rain. When the sparrow saw this, she went and said to the first tree, "You got punished for rejecting me to build nest and your rude behavior." But the tree smiled and replied softly, "Dear, I already knew that my roots were weak and we were not able to stand out in such a heavy rain. I did not want to risk your and your young ones' lives." Saying this, the tree flowed away. The sparrow felt sorry for that tree and judging it without knowing the truth. The moral of the tree story is, don't judge a book by its cover. Thank you all, and once again, welcome to all. And this is signed by Lindsay. Have a nice day. Thought of the day, Parnota ma'am. പറഞ്ഞോളൂ. Good morning, Ashwati ma'am, and good morning, friends. I am Rinda. Today, I am here to talk about the thought of the day. The founding father of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk. The thought is, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. ഒരു നല്ല ടീച്ചർ എന്നത് ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെയാണ്, സ്വയം ഉരുകി തീർന്ന് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. Thank you. Then കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രാമ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ ബാച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്? സുരമ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. ആള് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആളുണ്ടോ ഇപ്പോ? അയ്യോ മാം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഒരെണ്ണം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തു മാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. വേറൊരു ജിഷ മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അതായിരുന്നു. ചെയ്തായിരുന്നോ? ഞാൻ വേറൊരു ഡ്രാമ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യാം മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മതി, ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വാക്സിൻ ചാർട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വാക്സിൻ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അത് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മള് ഹെൽത്ത് കെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് അല്ലെ? തീർന്നില്ലേ? കംപ്ലീറ്റഡ്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് പാർട്ട് 2-ലാണ് കേട്ടോ. പാർട്ട് 2 യൂണിറ്റ് 7 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലാംഗ്വേജ് യൂണിറ്റ് 7 അല്ല, സോറി, യൂണിറ്റ് 5 ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ്. നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാനിപ്പോ എടുത്തിട്ടില്ല. എടുത്തിടാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PDF-ലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തിടാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. പാർട്ട് 2 യൂണിറ്റ് 5 ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു PDF കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും അപ്പോ? കുട്ടികളുടെ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിംഗ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം അവർ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം? അതെ, കുട്ടികളിലെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? ജനിച്ച അന്ന് തുടങ്ങി അവരുടെ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലും അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നത്? ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുട്ടി സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ? പകരം കുറച്ച് സൗണ്ടുകളൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടി എന്താ പറയാ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ?
പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയും തോറും ഓരോരോ സ്റ്റേജ് വൈസ്, അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായി തീരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് കുറച്ച് മുതിർന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ PDF-ല് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്, എന്നാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടി ജനിച്ച്, അതായത് ബർത്ത് ടു കുട്ടിക്ക് ഒരു 5 years ആകുന്നത് വരെയുള്ള കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും, ഏതൊക്കെ വയസ്സിലാണ് ഏതൊക്കെ സംസാരങ്ങളാണ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ബർത്ത് ടു 5 months ആണ്. ബർത്ത് ടു 5 months, അതായത് ജനിച്ച് അന്ന് തുടങ്ങി കുട്ടിക്ക് ഒരു 5 മാസം പ്രായമാകുന്നത് വരെയുള്ള കുട്ടിയിലെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കാം? ജനിച്ച അന്ന് തുടങ്ങി ഒരു 5 മാസം വരെ അവര് ചെറുതായിട്ട് സൗണ്ടൊക്കെ പ്രതികരിക്കാനൊക്കെ, സൗണ്ട് കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ നോക്കും, ചിരിക്കും, നമ്മളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കും. പിന്നെന്താ, അതായത് കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടി ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട്, ഇപ്പോ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരച്ചിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുട്ടി സന്തോഷം കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? കരയുമ്പോഴും, 5 മാസം വരെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. കരയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷം വരുമ്പോഴും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ട്സ് ആണ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക? പുറപ്പെടുവിക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, കരച്ചില് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും അവർ കരയുന്നത്, അല്ലെ? കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും കരയുന്നത്, അല്ലെ? സൗണ്ട്, അതായത് അവർക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്? കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ എന്താണ്, അവർ കരച്ചിലൂടെയാണ് അത് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സന്തോഷം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്? സന്തോഷം വന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഭയങ്കരമായിട്ട്, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഉറക്കത്തിലൊക്കെ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്നത്. ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചില സമയത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഇടക്കിടക്ക് കിടന്ന് ചിരിക്കാറുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? ചിരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് മുതിർന്നവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവര് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു 5 മാസം ഉള്ള ഒരു ബേബി, അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ബേബിയോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. സംസാരിച്ചാലാണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? കുട്ടികൾ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുകയും എന്താണ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ? നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന്? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു 5 മാസം പ്രായമുള്ള ആ ഒരു സമയം വരെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുട്ടി ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ട്, ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിരിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? സംസാരിക്കുമ്പോ അവര് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. എന്താണ്? നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ, അന്നേരം അവര് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? ഓക്കെ. മാം, പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് വേറെ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് അപ്പൊ പിള്ളേര് അതിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതാവും. ഓക്കെ മാം, പിന്നെ എന്റെ മോന് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു 3-4 മാസം വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ഓട്ടോയിലായിരുന്നു പോയിണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഓട്ടോയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഓട്ടോയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓട്ടോയിൽ കയറി ഒരു പകുതിയാകുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല, മൂന്നാമത്തെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ പകുതിയാകുമ്പം അവനും അതിന്റെ കൂടെ ആ ബ്രൂന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു 7-8 മാസം വരെ അവൻ ആ ശബ്ദം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഒച്ച അതിന്റെ കൂടെ ഈ ബ്രൂന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വണ്ടി മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി. അതെന്തോ ഒരു സംഭവം എക്സ്ട്രാ എന്തോ വേറെ സാധനമാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ മാം ദേഷ്യപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മേടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞ്, അവർക്കത് കിട്ടുന്നവരെ അവരത് കരഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തോടെ. എൻ്റെ ഇളയ കുട്ടി 90 ആയിട്ടില്ല, 90 ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 90 ദിവസം ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞൊരു വീട്ടിലാണ്, പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 2-2.5 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു ലൈസിന്റെ പാക്കറ്റ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആള് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു. ഞങ്ങൾക്കതൊരു തമാശയായിട്ട് കളിയായിട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കൊടുത്തു നോക്കി. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് വെച്ച് കളിച്ചു. പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഞാനും കൂടെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും കരച്ചിലും ദേഷ്യം അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അടിക്കാണ്. എൻ്റെ അച്ഛന്റെ മേത്താ കിടക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് അടിക്കാണ് പിടിച്ച്. അപ്പൊ അവരുടെ ദേഷ്യം അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. പിന്നെ മിസ്സേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ 2 കുട്ടികളുള്ളതില് മൂത്ത മോള് അവൾക്ക് 1.5 വയസ്സുള്ളപ്പോ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20ഓളം റൈംസ് കാണാതെ പഠിച്ചു. നമ്പേഴ്സ് പറയായിരുന്നു, അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ പറയായിരുന്നു. നിറങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഫ്രൂട്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റിയേ. പക്ഷെ അവളുടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി, അവർക്കിപ്പോ 1.5 വയസ്സായിട്ട് ഇപ്പോഴും അവൻ നേന, ഇന്ന, നൂനു, കാക്കി ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ആള്. പക്ഷെ മൂത്ത ആള് ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ കുട്ടികളും അവര് ചിലപ്പോ വീട്ടില് കൂടുതൽ ആളുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. മൂത്ത ആള് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം വീട്ടില് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 3 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, വാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ അവളോട് സംസാരിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ മോനായപ്പം അവളും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഞങ്ങളെല്ലാരും കല്യാണം കഴിച്ച് എല്ലാവരും മാറി. ഉമ്മയും വാപ്പിയും മോനും മാത്രമായി. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കായിരിക്കും. എനിക്കറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത്. ഓക്കെ, ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പല കുട്ടികളും വ്യത്യസ്തമാണ്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരും നമ്മളൊക്കെ ഒരുപോലെയാണല്ലോ, അതുപോലെ കുട്ടികളിലും പല പല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്? ഇല്ല, എന്റെ മോനില്ല പാമ്പേഴ്സ് ഇടുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറുതിലെ അങ്ങനെ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴാ നമ്മള് പാമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വിടാനേ വിടൂല. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാന്. അപ്പൊ ഇത് എന്തോ അയച്ചിട്ട് എപ്പോഴും, പിന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധി വന്നപ്പോ പുറത്തു പോകാനും കൂടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടാനൊക്കെ സമ്മതിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ കഴിച്ചാലും എപ്പോഴും കാലോണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ മോൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ. ചില കുട്ടികൾ ഡ്രസ്സിലെ കളർ നോക്കി മൂളയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും മൂളൽ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അത് ശരിയാണ്. മാം, ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില അക്ഷരങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല. എൻ്റെ മോന് ച എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അവന് 2 വയസ്സായി, അവന് ച എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവൻ അപ്പാന്നാ പറയാ. പൂച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് അവൻ ഇതിന് മ്യാവൂന്ന്, അതും പൂച്ചയെന്നറിയാം. പക്ഷെ ഈ ച വരാത്തോണ്ട് അതിന് മ്യാവൂന്നാവും. ഈ ച വരുന്ന എന്ത് വാക്കിനും അവൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു വേർഡ് അവൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ച വരുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എന്തിനു പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാന്നല്ലാണ്ട് ആ വേർഡ് പറയില്ല. ചില വേർഡ്സിനോട് അവർക്ക് കിട്ടാൻ, മൂത്ത ആൾക്ക് ഒരു താ കിട്ടില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് കാക്കയ്ക്കൊക്കെ താത്താന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ ശരിയായി, ഇപ്പൊ അവൻ LKG പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഇപ്പം ച വരില്ല. അത് കാരണം അച്ഛൻ ഒന്നും ശരിക്കും വിളിക്കില്ല, അപ്പാന്നാ വിളിക്കുക.
അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് 6 മാസം മുതൽ 11 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി, അതായത് 5 മാസം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 6-ാം മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 11-ാം മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാന ഒരു നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, നോ നോ എന്നവർ കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ശരിയാണോ? ഇപ്പൊ കുറുക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങള്, ചോറ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അവര് നോ നോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അതായത് തനിക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ താനത് നോ എന്ന് പറയാൻ ഒരു ആക്ഷൻ പോലെ അത് കാണിക്കാനായിട്ട് കുട്ടി തുടങ്ങുന്നത്, അതൊരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. നോ നോ എന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ 6 to 11 months വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാ 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 സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ബാ ബാ, അതുപോലെ മാമ, ഡാഡ, അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങള്? ബാ ബാ ബാ, മാ മാമ, ഡാ 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 സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങില്ലേ ആ സമയത്ത്? എന്താ? അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ചില കുട്ടികൾ സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂലേ? എന്റെ മോളൊരു 9 മാസമായപ്പോഴേക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടാളും സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവര് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ചെറിയ 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 വാക്കുകൾ. അപ്പൊ ഞാൻ കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവർക്കറിയില്ല, അപ്പൊ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ അവര് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അറിയാവുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ അവര് തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് അത് നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് മാമ, ഡാഡ, അങ്ങനെ ബാ ബാബ സൗണ്ട്, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ്, ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ ആശയവിനിമയം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരോട്. ഓരോരോ ആക്ഷൻസ് കാണിക്കും. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ ആക്ഷൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന, ഇപ്പൊ ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് ആവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് കൂടിയാണ് ഈ 6 to 11 months എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രീഷ്മ, ചില വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ? ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാവോ ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക്? അതെ, അവര് അമ്മ എന്ന് പറയും, അച്ഛ എന്ന് പറയും, പിന്നെ കാക്ക, പിന്നെ പൂച്ചയ്ക്ക് മറ്റേ നായിക്ക് ബൗ ബൗ, ബബ്ബു, പിന്നെ പൂച്ചയ്ക്ക് മാവു, അങ്ങനെ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മള് മരങ്ങളല്ല, പരുന്ത് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോ ചക്കി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചക്കി അത് കാണുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് കാണുമ്പോ ചക്കി ചക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളൊക്കെ അവര് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അപ്പ, അമ്മാമ്മ, അതൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അവര് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. നോ നോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബബിൾ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബാബ, ബബിൾ സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ, ബാ ബാ ബാ, അത് പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അർത്ഥമില്ലാതെ തന്നെ, അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല, അച്ഛനും അമ്മയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിവായിട്ടില്ല, എന്നാലും അവര് മാമ, ഡാഡ എന്നിങ്ങനെ മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വാക്കുകൾ, ആദ്യമായിട്ട് ചില വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ടും തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതില് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ ചേർക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. മാം, പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാലൻസ് പാടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്റെ മോള് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജോണി ജോണി പാടുമായിരുന്നു. ജോണി ജോണി പാടുമ്പോ ജോണി ജോണി എന്ന് പറയുമ്പോ ലാസ്റ്റ് എസ് പപ്പ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ പാടുമ്പോ അതിന്റെ ബാലൻസ് ആള് പാടുമായിരുന്നു. രണ്ടാളും പാടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പാട്ടുകളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും പാട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു.
പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും അത് പാടാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ ടിവിയിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ പാടുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതിന്റെ ബാലൻസ് പാടും. ബാലൻസ് പാടാറുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെന്താണുള്ളത്? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോയ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ താ എന്ന് പറയാനുള്ളത് താ എന്ന് പറയും. താന്ന് പറയാറുണ്ട്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോയ്സ്, ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്സ് അവളെ ചേച്ചിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും. അങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. എന്താണ് ആര്യ പറഞ്ഞ എന്താ? ചില കുട്ടികൾ വേഗം സംസാരിക്കും, പിടിയുന്നു. എന്റെ മോനെ കാക്കാന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ പാട്ടൊക്കെ പാടുവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആളിച്ചിരി മടിയാണ്, ഇച്ചിരി വർത്തമാനം പറയാൻ മടിയാണ്. എന്നാലും ഇച്ചിരിയൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആള്. ഓക്കെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാട്ടോ. ഞാൻ പറയാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയാം. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള അമ്മമാർക്കാണ് കൂടുതലും എന്താ പറയാ, അതായത് ഈ അടുത്ത് നമുക്കറിയാലോ, കുഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു 1.5 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഓർത്തൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പറ്റുക. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അടുത്തത് 12 to 17 months ആണ്. എന്താണ്? അതായത് കുഞ്ഞിന് 1 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 1.5 വയസ്സ് കാലം വരെ എങ്ങനെയാണ് 12 to 17 months കുട്ടികൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളില്ലാതെ ഉത്തരം നൽകുക. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവര് ചിലപ്പോൾ റിപ്ലൈ തരണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ആക്ഷൻസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവരോരോന്ന് കാണിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം തരാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമായിട്ട് നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ മോൻ വെള്ളം കുടിച്ചോ, ടോയ്ലറ്റിൽ പോയോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അത് പറയാതെ, അതായത് വാക്കുകളിലൂടെ അത് പറയാതെ ആക്ഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് മറുപടി പറയാനായിട്ട് കുഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, അതിനെ ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് 2 മുതൽ 3 വരെ വാക്കുകൾ പറയുന്നു. വീട്ടിൽ ഒരാൾ വരികയാണ്, അപ്പോ ചിലപ്പോ ആ കുട്ടി അത് ചിലപ്പോ നെയ്ബർ ആയിരിക്കാം, എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. അപ്പൊ കുട്ടി അവരെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ, അതായത് ആ വ്യക്തി അവിടെ വന്നു എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 വാക്കുകൾ കുട്ടി പറയുന്നു. ആ ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ലൈറ്റിൽ ഇട്ട് പറയുന്നേ. അതായത് ആ വ്യക്തിയെ ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് 2-3 വാക്കുകളിൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആവണം എന്നില്ല പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം എന്നില്ല. അതായത് ഉച്ചാരണം വ്യക്തമല്ലായിരിക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും നമുക്ക്, അതായത് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കും, പുറത്തുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 4 to 6 വേർഡ്സ് വരെയുള്ള വേർഡ്സ് കുട്ടി ഒരു ദിവസം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. 4 to 6 വേർഡ്സ്, പുതിയ വാക്കുകൾ കുട്ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് 12 to 17 months എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളില്ലാതെ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ ലേബൽ ചെയ്യാൻ 2 തുടങ്ങി 3 വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വേർഡ്സ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതാണ് 12 to 17 monthsത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടെ ഞാൻ പറയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പാപ്പന്റെ പേരക്കുട്ടിണ്ട്. എന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരും. 1.5 വയസ്സാ കുട്ടിക്ക്. ഇപ്പൊ കുട്ടി എന്താ തലമുടി, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി അതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷനിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരും. കൈകൊണ്ട് പ്രവൃത്തിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരും. പറയാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക്. പറയും ചെറിയ വാക്കുകള്, പൂവ, ടാറ്റ, അച്ഛ, അമ്മ, ചേട്ട,
അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അവര്. കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒറ്റ വാക്കുകളൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ പിന്നെ അവര് മണ്ണ് വാരി കളിക്കാൻ, മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കളിക്കാനായിട്ട് അവര് തുടങ്ങി. കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ. ഓക്കെ, വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഉണ്ട് മിസ്, എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ 1.5 വയസ്സാണ്. അവളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് നമ്മളെ ഫേസ് നോക്കിയിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. വേർഡ്സ് ഒന്നും മര്യാദക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചിട്ട് അമ്മേന്ന് പറയും. അതുപോലെ അവളുടെ ഏട്ടൻ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് അവൻ പോകുന്നവരെ നോക്കിയിട്ട് അമ്മേട്ടാ പോയി പറയും. അങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ വേർഡ്സ് നമ്മളെടുത്ത് പറയും. അല്ല സങ്കടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും. ഈ ശരിക്കും സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇതേപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം അവർ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ അവൾ അതേപോലെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും. അവൾക്ക് സങ്കടാണോ സന്തോഷാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡ്രാമ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം അവരിങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാനായിട്ട്? ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ, നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത്. ഇല്ല മാം, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ ഇളയ മോൻ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവൻ ഉറങ്ങി എണീറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അവൻ നോക്കുമ്പോ മുറിയിലൊക്കെ പോയി പുള്ളിയെ തപ്പും. പക്ഷെ പുള്ളിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവന്. പുള്ളിയാണ് കുഞ്ഞിലൊട്ട് അവനെ നോക്കുകയും കെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അധികം എണീക്കാൻ പറ്റില്ല, സിസേറിയൻ എനിക്ക് അധികം എണീക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയായിരുന്നു അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുകയും അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ അവൻ പുള്ളി ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവൻ നോക്കും, പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കും. മുറിയിലൊക്കെ പോയി നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതുപോലെ എന്റെ മോള് സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. കാറിലൊക്കെ കയറ്റി പുള്ളി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുവാണ്, ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. മാം, ഞാന് 10th പഠിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ടായത്, കുഞ്ഞു ബ്രദർ. അപ്പോ 10th സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ +1 ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആള് 1.5 വയസ്സ് 2 വയസ്സിനോട് അടുത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ സ്വീറ്റ്സ് മുട്ടായെല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോ സ്കൂള് വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കി നിൽക്കും, ബാഗ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറയും, അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ തുറക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു മെമ്മറിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാം. 18 to 23 months. കുട്ടിക്ക് 18 മാസം തുടങ്ങി 23 മാസം, അതായത് 2 വയസ്സോട് അടുക്കാറാവുന്ന സമയം വരെയുള്ള കുട്ടിയിലെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു 15 വേർഡ്സ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 15 വേർഡ്സ് കുട്ടി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല, ആ സമയം ക്ലിയർ ആയി വരുന്നില്ല കേട്ടോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പേരെടുത്ത് ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. എനിക്ക് കുറുക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ചില വാക്കുകൾ പറയുമല്ലോ, നമ്മള് കുറുക്കുന്നായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോ വേറെ ചില വേർഡ്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കുട്ടി പറയാ. എനിക്ക് അത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ക് വേണം, പാല് വേണം, ഇങ്ക് വേണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയില്ലേ കുട്ടി. അങ്ങനെ അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ഇപ്പൊ വിശക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ചോറ് വേണം, പാപ്പം വേണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെ അപ്പോ സാധാരണ കുട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, നോർമലി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, അതൊക്കെ പേരെടുത്ത് കുട്ടി ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് 18 to 23 months എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പൂച്ച, പട്ടി തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. എങ്ങനെയാണ്? ബൗ ബൗ എന്ന് പറയുന്നു, മ്യാവ് മ്യാവ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെ പശു കരയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന, എന്റെ പോലുള്ള എന്താ പറയാ, സർവനാമങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയില്ലേ, പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയില്ലേ, അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്
തുടങ്ങുന്ന, അതായത് എന്റെയാണ്, ഇപ്പൊ എന്റെ കളിപ്പാട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇപ്പൊ 2 പേര്, ഇപ്പൊ ചേട്ടനും അനിയനും ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ. ചിലപ്പോ മൂത്താള് കുറച്ച് മുതിർന്നതാണെങ്കിൽ ഇളയാള് കുറച്ച് ചെറുതുമാണെങ്കിൽ ഈ ഇളയ കുട്ടിക്കായിരിക്കും കൂടുതലും ടോയ്സും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്റെയാണ്. ഇപ്പൊ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ടോയ്സ് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ അത് എടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കരയുന്നു അത് എന്റെയാണ്, തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെന്റൻസുകൾ കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വേർഡ്സുകൾ ചേർത്ത് സെന്റൻസ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. 15 വേർഡ്സ് കേട്ടോ, ഓവറോൾ ഒരു 50 വേർഡ്സ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ക്ലിയർ അല്ല. സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ മൂ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ്, ഡോഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റേതാണ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കുട്ടി എപ്പോഴും പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ 2 സെന്റൻസുകൾ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വേർഡ്സുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് 2 സെന്റൻസുകൾ പറയാനായിട്ട് കുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് 18 to 23 minutes. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഈ സമയത്തല്ലേ മിസ്സേ അവരോട് എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ഒരു കഥ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവര് പറയേണ്ടി വരും. മൂളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതന്നെ പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഏത് വേർഡ്സാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എന്റെ ബാവ അവളെ ചേച്ചി വീണാൽ പാവം അങ്ങനെ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് യമ്മി അങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം വേർഡ്സാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ ഈ പ്രായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും. 2-3 വാക്കുകൾ, ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പോകുന്ന കണ്ടാൽ അച്ഛൻ, ടാറ്റ, കാറ്, അങ്ങനെ 2-3 വേർഡ്സ് കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിലും ആ 2-3 വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പറയും. അതെ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി? കടയൊക്കെ കാണുമ്പോ മിഠായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിഠായി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അത് മിഠായി എന്ന് പറയാൻ അറിയും. പിന്നെ ഗ്രീഷ്മ പറയുന്നുണ്ട് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കഥകള് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നിട്ട് അതായത് ആ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം എന്താണ് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ചോദിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്റെ മോളിപ്പം വാവ, അവളെ തന്നെ വിളിക്കും വാവാന്ന്. അപ്പൊ വലിയ ആൾ എന്തെങ്കിലും ഉടുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫ്രോക്കെല്ലാം ഇട്ടാ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും വാവക്കില്ലേന്ന് ചോദിക്കും. എന്ത് കിട്ടിയാലും അമ്മ വലിയ ആൾ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോ വാവക്ക് വാവക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ പറയും. അതെ, ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. 2 to 3 years, അതായത് 2 തുടങ്ങി 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആവാൻ തുടങ്ങും. അവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ, ഇപ്പൊ അവര് തെറ്റിപ്പോയാലും അവരത് തിരുത്തിയിട്ട് അവരത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 3 വയസ്സാവുന്നു. അടുത്ത മാസം വരുമ്പോൾ 3 വയസ്സാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വാശി ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട്. നമ്മൾ അത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് വരെ വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് കാര്യം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ 2 പേരും കൊണ്ട് ഭയങ്കര തല്ലുപിടുത്തമാണ്. തല്ലുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പരാതി വന്ന് പറയും. എന്നെ മഞ്ചാടി അങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്നെ മഞ്ചാടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, മഞ്ചാടി മുഴുക്ക് വലിച്ചു. ആള് ചെയ്ത കാര്യം പറയും, ഞാൻ തല്ലി, അപ്പൊ മഞ്ചാടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മളോട് പരാതി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മൂത്ത ആളുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് അയാളെ കണ്ട് അനുകരിച്ച് അയാളുടെ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ, മൂത്ത ആളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്ന്
പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതായത് സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എഴുതാനാണെങ്കിലും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൂത്താളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ഇപ്പോൾ സിമി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോഡി പാർട്സ് എല്ലാം പറയും. അവർക്ക് അത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇയാളും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കൂടുന്ന സമയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ഓർത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് വർത്താനം പറയും മിസ്സേ. ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മളൊരു നടന്ന് സ്ഥലത്ത് വർത്താനം പറയും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന അവിടെ ഇരുന്ന് അവ എന്തിനോടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാ എക്സാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവര് കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് 2 വാക്കുകളൊക്കെ ചേർത്ത് പറയാനൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത്. അതുവരെ ഇപ്പൊ അവര് ഇപ്പം വീട്ടില് മോനാണെങ്കിലും നേന മ്യാവു പൂച്ച വന്ന് നേന പൂച്ച അവിടെ വന്ന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ അകത്ത് കയറിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ആശാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വന്നു എടുത്തു എന്നൊന്നും പറയാൻ ആദ്യമൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയും നേന ഞാവു വന്ന്. ആ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാനും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പറയാൻ അവർ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവർ പറയാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനൊക്കെ പരസ്പരം ചേർത്ത് ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ. അതുവരെ വാക്കുകളൊക്കെ മാത്രമല്ലേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ. നമ്മള് വിചാരിക്കാത്ത കാര്യം പോലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചില സമയം ഒറ്റ തവണ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർ നന്നായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്റെ മൂത്ത മോളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതാ പശുവമ്പന്റെ പേര് കാവൂന്ന്. അപ്പൊ പിറ്റേന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പശുവമ്പനെ കണ്ട് അമ്മ അമ്പ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് കാവൂന്ന്. അപ്പൊ അവരത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളോട് പിറ്റേന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരുവാണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായമാണത്. 2 തുടങ്ങി 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായമാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. കൂടുതൽ എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് കുട്ടി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് 18 to 23 മന്ത്സിൽ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാല് 2 to 3 years വരുമ്പോൾ എന്റേത് നിന്റേത് എന്നിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ഞാൻ നീ അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഈ 2 to 3 years ആകുമ്പോഴും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആകുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജീവികളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മുഖത്തൊരു അതിശയം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ? പാനെ കണ്ടു ഓ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറിച്ച് നോക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം വരുമ്പോഴും വായു പൊളിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സാധനം കൈ കിട്ടുമ്പോൾ അത് മുഖത്ത് അവരുടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും എന്താ പറയാ 2-3 വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് രണ്ട് സെന്റൻസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെന്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സംസാരം കൂടുതലായിരിക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ. ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു 2 to 3 years എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് 3 to 4 years ആണ്. ഓക്കെ. കുറച്ചും കൂടി കുട്ടി വലുതായ അല്ലേ? എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കാം 3 to 4 years വരുന്നത്? അവരപ്പോ 3 to 4 വേർഡ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടി പറയും. ഇപ്പൊ അമ്മ എനിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം, അങ്ങനെ 3 വേർഡ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടി പറയാൻ തുടങ്ങും. അതെ. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും. കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ കാർട്ടൂൺസിലൊക്കെ കഥകളൊക്കെ അതേപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് അടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങും. എക്സ്പ്രസീവ് തന്നെ ആയിട്ട് പറയും. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവര് കാർട്ടൂൺ കാണുമ്പോ ആ കാർട്ടൂൺ അനുസരിച്ചിട്ട്
അതേപോലെ കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കും കുറെയൊക്കെ. പിന്നെ അവര് നമ്മളെന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് കാർട്ടൂൺ കണ്ട, എന്താണ് കഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ആ കഥയ്ക്ക് ഒരു കഥാപാത്രമായി ഇവിടുത്തെ പാപ്പന്റെ കുട്ടിയാണ് കേട്ടാ, 4 വയസ്സായതാ. മൂപ്പരപ്പ ടിവിയിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ രാമായണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവന്റെ അച്ഛൻ വില്ല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വില്ല് തോളിലിട്ടിട്ട് രാമനാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ അമ്പയ്യല്, അതേപോലെ നടക്കല്, അതേപോലെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കല്, അതേപോലെ കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ അവൻ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുക, കളിച്ച് നടക്കുക. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ വണ്ടി ഓടിക്കണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളുടെ കിഡ്സിന്റെ ഒരു ഇതോളൊക്കെ. ഈ വണ്ടി അവ പുറത്തു വെച്ചിട്ട് ആ വണ്ടി ഇടിക്കണ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നേര് കൊണ്ടുപോയി അവന് എന്തോ അപകടം പറ്റുന്നൊന്നും അവന് ചിന്തില്ല. അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ച് ആ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ച് അവരങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കളിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം. ടോയ് ഡോളൊക്കെ എടുത്താല് നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണോ അവരോട് പെരുമാറുന്നത്, അപ്പൊ ഒരു അമ്മേനെ പോലെ ഡോളിനോട് സംസാരിക്കും. പാല് വേണോ, പാപ്പം വേണോ, പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പോയാൽ നോക്കുമ്പോണ്ടാവും സോറി വാവേ, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് വാവേനെ കൂടെ. അങ്ങനെ അവരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കും. ഡോൾസിനോടും ഈ ആനേനോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. ഒരു കളിപ്പാട്ടം നമ്മളെല്ലാം പെറുക്കി ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിലോട്ട് അവര് പെറുക്കിടാനായിട്ട് നോക്കും. തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടമാണെങ്കിൽ അവര് അതിലോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഏകദേശം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം, ആഡ് ചെയ്യാം. 3 to 4 years ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങളോ വസ്ത്രങ്ങളോ പോലുള്ള വസ്തുക്കളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അതായത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇപ്പൊ ഓറഞ്ച് കണ്ടു, ആപ്പിൾ കണ്ടു, മാംഗോ കണ്ടു, ഇതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, അതായത് ഫ്രോക്ക് ഉണ്ട് അവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ഇത് പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ കളേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതായത് അവർക്ക് ഡ്രോയിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പോ ആനയ്ക്ക് കറുപ്പ നിറമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന് മഞ്ഞ നിറമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സൗണ്ട്സ്, കൂടുതലായിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്താ പറയാ, ചില അക്ഷരങ്ങൾ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചില സൗണ്ട്സുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ സെന്റൻസുകൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോറിയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, മിഡിൽ ലെറ്റർ, ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ചിലപ്പോൾ മിസ്സായിന്ന് വരാം. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ മിസ്സായിന്ന് വരാം. എന്നാലും അവരത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ് കണ്ടാലോ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട്, വിവരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ടോയ്സ്, JCB പോലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളോടായിരിക്കും ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഡോള് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളോടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്സവ പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ആനയെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആനയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ജീവിയെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കൗതുകം, അല്ലെങ്കിൽ ആന കാണുമ്പോൾ ആന വലിയ ജീവിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആനയ്ക്ക് കറുത്ത നിറമാണ്, 2 കൊമ്പുകളുണ്ട്, അതിന്റെ നഖം വലുതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുട്ടി വിവരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതായത് ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അറിവുകൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ, പക്ഷെ അത് കൂടുതലായിട്ട് അതിന് കണ്ടതിന് ശേഷം കുട്ടി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റൈംസ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. റൈംസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ്, അതായത് മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
ചുറ്റുമുള്ള വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു, എൻവയൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നു, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ING അവസാനിക്കുന്ന, ING എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, ING അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അതായത് വാക്കിംഗ്, ടോക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് വിശക്കുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാല് കുട്ടി അതിന് ലളിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുന്നു. വിശക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഇന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം തന്നെ, ഒരു വാക്യം, ഒരു സെന്റൻസ് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു കുട്ടി പറയാണ്, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കിട്ടുന്നത് വരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് കുട്ടിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശപ്പ് തീരുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ കുട്ടി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കുട്ടിക്ക് അറിയാം നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു 3 to 4 years എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക്? 3 to 4 years എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ മിസ്സേ, അവര് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും അവർക്ക് ഡൗട്ടുകളാ, അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും. എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നല്ലേ, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചേ? അതന്നെ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം അവര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? സിമയോട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിലത്തെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് തൃശ്ശൂർ എന്തിട്ടേക്കുന്നേ? വെറുതെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല മിസ്, അത് എന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാ. ഓ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്? ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുക. ഓ, എന്തൊക്കെയാ നിർത്തിയത്? അത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഭയങ്കര പെറ്റായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മ പോയപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ നാള് എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചതാ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല. എന്തായിരുന്നു കണ്ടന്റ്? എന്തായിരുന്നു യൂട്യൂബിലെ കൂടുതല്? കുക്കിംഗ് സ്വയം ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണോ? അതാണോ? അതെ. ഓക്കെ. എത്ര നാള് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ചെയ്തിരുന്നു? 2 വർഷത്തോളം. കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത്യാവശ്യം ഒരു 10-30 വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. അതെ അല്ലേ? അത് കുറച്ച് അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ പല വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല പോലെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല റീച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. മോന്റെ ജോലിയൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു, അവന്റെ പഠിപ്പ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വീണ്ടും തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും തുടങ്ങും കേട്ടോ. എന്തായാലും റീച്ച് ഒക്കെ കിട്ടിയതല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയല്ലേ ഇപ്പൊ. ചെയ്യാലോ. ശരി മിസ്. ഞാന് കുറച്ച് ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഇട്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നാണ് സമയം. മോനിട്ടതാണ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇതിന്റെ മെയിൽ ID മാറ്റാന്ന് അവനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു അതെന്തിനമ്മ മാറ്റണം, അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, നമ്മള് തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ വേറെ നിക്കട്ടെ, ഇത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. തൃശ്ശൂരാണോ? അപ്പൊ വീട് തൃശ്ശൂരാണോ? തൃശ്ശൂര്, നമ്മുടെ പുള്ളിയില് മഞ്ജുവാരിയുടെ വീടിന്റെ ഒക്കെ അടുത്താ. അതെ, ഓക്കെ. ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ കുറെ നമ്മുടെ ഈ 3 to 4 years അവരെ കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പം വീട്ടിൽ എന്റെ സിസ്റ്റർ മോള് 4 വയസ്സാണ്. അപ്പൊ അവള് കളിക്കുമ്പോ ഞാന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളിക്കുമ്പം ആശാട്ടി ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഗായ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
രസം അതല്ല, എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കടുകിടുന്നത്. അത് ആ 4 വയസ്സിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് 4 വയസ്സിൽ ഇത്രയൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഉമ്മയൊക്കെ പറയുന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആ 4 വയസ്സിൽ. അവള് പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പം പറയുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഗായ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കണം ഗായ്സ്. അവര് ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി കൃത്യമായിട്ടാണ് അത് അവർ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൽ. ആ ഓരോന്നും ഒരു ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗായ്സ്, ഓക്കെ ശരി ബായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഒരുങ്ങാൻ കയറുമ്പോ പോലും ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ പോവാണ്, ഗായ്സ് ഞാൻ ഒരുങ്ങാൻ പോവാണ് ഗായ്സ്. ഇതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് അവര് കൂടുതലായിട്ട് അവർ ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഈ ഏജില്. അതെ, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പല കാര്യങ്ങളിലും ഇമിറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് 4 to 5 years. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് 4 to 5 years. അതായത് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ദീർഘമേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദൈർഘ്യമേറിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കുട്ടി ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഭയങ്കര അതായത് കൂടുതൽ, അതായത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക്. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ വരാം കേട്ടോ, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു 4 to 5 years എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി KG തലത്തില് അല്ലെ, pre-KG തലത്തില് പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവര് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടുകയോ ചാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കാം പാസ്റ്റില്. അതായത് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു സംഭവം അത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആവർത്തിച്ച് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അമ്മേ ഞാൻ ഇന്ന് അവനുമായിട്ട് വഴക്ക് കൂടി, ഞാൻ ഇന്ന് വീണു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പാരന്റ്സിനോട് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്റെ മോള് 5 വയസ്സാണ്. അപ്പൊ ഓള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാത്രി ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ നേരത്ത് അന്ന് സ്കൂളിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്ന് പറയും ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചായാലും. ഓ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ട് പാരന്റ്സ് തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുവാണെങ്കിലോ ഒക്കെ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് എന്താ ഈ ഒരു 4 to 5 years എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആനിമൽസ്, വെഹിക്കിൾസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് കുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒബ്ജക്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ടൈം മനസ്സിലാക്കുന്നു, സമയം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട്. പിന്നെ കോൺവെർസേഷൻ, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കോൺവെർസേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത്? ഈ ഒരു 4 to 5 years വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മള് PDF-ന് മുമ്പായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, PDF സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല എന്താണെന്ന്? ഇനി PDF വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. മിസ് പിന്നെ മിസ് പറഞ്ഞ മുടി കൊഴിച്ചിലിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂള് കാണിച്ചു തരാം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോടാ, ഞാൻ മറന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ബാഗിൽ കിടപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, മറന്നുപോയി. അത് ഈ പല ബാച്ചുകളുള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് ബാച്ചിലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ബാച്ചിൽ കയറി, അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാണ് ഡ്രാമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാണ്. നിങ്ങളാണ് ഡ്രാമ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെയാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പല കൺഫ്യൂഷൻസ് വരികയാണ്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. Okay, ma'am, sign out ചെയ്യട്ടെ. ചെയ്തോളൂ. Hi everyone. First of all, thank you Ashwati ma'am for making this class very interesting and interactive. And today we learned about
baby's language development of different stages. I also want to thank my friends for all the support and cooperation. And today's prayer, thought, signing, everything was too nice. See you all on next time. And this is Amrita signing off. Thank you all. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.